ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్కి. నమస్కారం మాస్టర్ అన్న. నమస్కారం మాస్టర్ పిపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. Vastavan. Case number 121. Once a lady of 20 years was admitted in our nursing home with cough, cold, and dyspnea. She was lean, weak, emaciated, and stoop-shouldered, average in height. Her history was noted in the following way. History: typhoid fever at 10th year, chickenpox at the 13th year, lost much blood in delivery. Family history: mother suffered from fibroid uterus, grandfather expired with heart attack. Present complaints: attacks of cold, cough, and breathlessness started since 1 year. Cough accompanied with yellow phlegm. While eating food, cough was aggravated and sometimes nausea was present. While coughing, she suffered from pain in the throat and pain in the pelvis when cough was intense. 1 year ago, she was treated for PTB. After delivery, she suffered from fever, cough, and congestion in the lungs. Stiffness and pain in the right hip. This started 20 days after delivery with pain in the waist, but later the hip pain remained. The pain was aggravated while coughing and sneezing. Sometimes she was getting sudden catch-like pain in the waist, which was aggravated by movement and ameliorated by rest. In the morning, immediately after waking, she was feeling much pain in both the lungs, which was ameliorated by gentle movement for some time. This pain in the lungs she felt first after delivery. During pregnancy, when she was some injections for cold and cough and for TB, she developed an abscess on the hand. It was drained and suppressed. Many of her symptoms started after this suppression. Loss of appetite, frequent headache since a long time. Sometimes she was getting on right side and sometimes left side. This was severe before the treatment of TB, but later the intensity and frequency was less. Since 3 months again, she was getting frequently. During the pain, giddiness, numbness of the hands, nausea, and stammering in speech. Weakness, heaviness of head, pain in the legs, and nausea in the early morning, ameliorated after eating. Since 1 month, she was getting frequent stomach pain at navel. Sometimes with this pain, she was passing loose motions, extreme weakness and pain in the hands after passing stools. Since 8 years, she developed white spots on the face. Slowly, it spreaded to other parts of the body also. Pain in all the joints since 4 days. Since menarche, menses was delayed for 10 days, but the flow was normal. Pain in the pelvis and waist few years before, menses and aggravation with the discharge and ameliorated after the third day. After delivery, she had one menses, but the flow was very scanty. She had one delivery so far, and the baby was healthy. All the symptoms were ameliorated by eating and aggravated on empty stomach. She liked hot weather. Crowding of thoughts when she was alone. Melancholy and depression with fear and weeping moods. Melancholy and joy alternated. Mind was depressed sometimes and irritable and angry sometimes. When anyone hurt her, she could not forget easily and she was brooding over it without any reaction. Urine was scanty with burning whenever she was feeling overheat.
She was subjected to small ill treatment from mother-in-law's side. Husband was also not supporting her properly. She was feeling much over these things since a long time. In the house, she had to do much physical work daily. She could not avoid it even though she felt overstrained. She could not oppose husband and in-laws because she was weak-minded since the beginning. This weakness, both mentally and physically, led her to much distress in her health. Added to these things, she lost much blood during delivery. Her nourishment was also poor due to lack of appetite. All these things added to this broken down constitution. One homeopathy doctor sincerely tried to treat her with Epis 30 one dose on 21st October 82, with Aramid 200 one dose on 25th November 82, and Bacillum 30 one dose on 24th December 82. As there was no marked change, the doctor directed her to our nursing home. She was admitted here on 14 January 83. When she came to our nursing home, she was running temperature which she was getting daily since more than 20 days. After noting down the above history, we decided that acid fast was a remedy. But for the acute condition, we started the treatment with China 30 one dose on 14 January 83. On 15 January 83, Casticum 200 was given as the pain in the right hip was severe, extending into right leg, which was aggravated while coughing and sneezing. It was better, but daily in the evening, she was getting temperature with more cough, headache, and chill feeling. Pastilla 6 3 doses were given on 17 January 83. We understood that the tubercular condition relapsed because it was suppressed previously. Fever and cough continued. Vomitings were frequent. Ipcac 6 relieved vomitings, but the remaining conditions same. On 19 January 83, Bacillum 30 was given and repeated on 20th, 22nd, and 23rd. On 24th, Bacillum 10 was given by Master EK. There was general betterment and cough also was better, but fever continued and she grew much weak with constipation, pain in the stomach, lack of appetite, and sleeplessness during the fever. Then EK administered Baptisia 200 one dose on 28th January 83 and repeated on 2nd February 83. Fever better, constipation relieved, giddiness better, slight betterment in appetite, but cough was aggravated with much phlegm. On 6th February 83, I administered tuberculum 200 one dose. She started improving nicely. Weakness continued, no fever, appetite better. Then we started acid fast on 10th February 83 in 6 potency. On 10th, 5 doses were given. On 11th, 3 doses were given. On 12th, 2 doses were given. On 13th, acid fast 30 was given. She started putting some weight. Appetite much better. She grew active both mentally and physically. Melancholy better. Acid fast 30 was repeated on 23rd February 83. Stoop shoulders condition was also better. As she improved much, she wanted to go her place near Ongole. Then we prescribed medicine for 1 month and asked her to continue from our Ongole center. We prescribed lecithin 6 daily night one dose and alfalfa daily morning one dose and acid fast 30 to repeat on 8th March 83. We explained her within 3 or 4 months she will get back the abscess which was suppressed previously and also advised her not to suppress it with any treatment. After that only her health will be completely normal. She did not appear later in our dispensaries. We thought she might have discontinued the treatment, but recently we came to know the fact. When she went to her place, her mother-in-law asked her to discontinue homeopathy and use allopathy. The war in the mental plane of the patient started once again, but this time she could win and she did not use allopathy. She continued the medicine which we gave her. When the medicine exhausted, she could not collect it due to the non-cooperation of her mother-in-law. But as her health was completely normal, she did not use any more medicines. After 4 months, she developed a big abscess on right buttock. The patient felt very happy for it and did not approach any doctor. But as the size of the abscess grew and started paining, her mother-in-law knew about it and forcibly took her into an old allopathic physician.
He tried many medicines and injections, but in vain. Then this patient explained about her history and also the thing which we explained her, that whenever she gets the abscess back, she will get normal health. As the doctor was much experienced, he could understand the point and advised her not to take any more medicine and leave it to itself. After a few weeks, the abscess completely subsided. It oozed much pus and little blood. After that abscess, her health was much better. The drug acid fast and the potency 30 were exactly homeopathic to her constitution. The repetition of the drug was very minimum. The third dose was enough to make her constitution to rise according to the situation and establish health. Then we understood that nature only forced the old lady to ask this lady to discontinue the medicine. As if she attended our dispensary, we might have been tempted to repeat the dose, thinking that she did not restore to normalcy still. The vital force was roused with that much of force that it did not allow the strong suppressive drugs to once again suppress the abscess into the constitution. Once again, hats off to Dr. Honeyman and Master E.K. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో ఈ అమ్మాయికి 20 years అమ్మాయి, ఆల్రెడీ ఆమెకి చాలా సివియర్ కాఫ్, కోల్డ్, డిస్నియాతో వీక్నెస్. ఆమె చూడడానికి కూడా చాలా సన్నగా, వీక్ గా, ఎమాషియేటెడ్, ఇలాగ స్టూప్ షోల్డర్, అంటే అంత వీక్ గా ఉండి ఇలా భుజాల్లో వంగిపోయినంత అంత లీన్ గా సన్నగా ఉంది ఆవిడ. అయితే ఆమె హిస్టరీ తీసుకుంటే ఆమెకి 10th year లో ఉన్నప్పుడు టైఫాయిడ్ వచ్చింది, 13th year లో చికెన్ పాక్స్ వచ్చింది, అలాగే డెలివరీ అయ్యింది, ఎక్కువ బ్లడ్ పోయింది డెలివరీ టైంలో. సో తర్వాత ఆమె ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మదర్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫైబ్రాయిడ్ ఇట్రస్ తో సఫర్ అయ్యారు. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్డ్ విత్ హార్ట్ అటాక్. ప్రెసెంట్ కంప్లైంట్స్ వచ్చేసరికి ఆమె అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్, కాఫ్ అండ్ బ్రీత్లెస్నెస్ స్టార్టెడ్ 1 year నుంచి ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. కాఫ్ అకంపైన్డ్ విత్ ఎల్లో ఫ్లమ్. వైల్ ఈటింగ్ ఫుడ్ కాఫ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఆవిడకి టీబీ కూడా అటాక్ అయింది. దానికి ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ అది తీసుకున్నారు. 1 year ago షీ వాజ్ ట్రీటెడ్ విత్ పీటీబీ. డెలివర్డ్, షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్, కాఫ్ అండ్ కంజెషన్ ఇన్ ద లంగ్స్. ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత ఆమెకి ఈ ఫీవర్ తో సఫర్ అవడము, కాఫ్, లంగ్స్ లో కంజెషన్ అది స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత ఈ రైట్ హిప్ అనేది బాగా స్టిఫ్నెస్ వచ్చేసి 20 days ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత అది స్టార్ట్ అయ్యి ఈ వెస్ట్ దగ్గర నుంచి పెయిన్ వచ్చి అది లెఫ్ట్ లెగ్ లోకి, రైట్ లెగ్ లోకి లాగడం అది ఉంది బాగా. అది కొంచెం అగ్రవేటెడ్ బై మూమెంట్ అండ్ అమలరేటెడ్ బై రెస్ట్ తీసుకుంటే ఆవిడకి కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. అలాగే ఉదయం లేవగానే కూడా ఆమెకి లంగ్స్ లో బాగా పెయిన్ రావటము, అది కొంచెం టైము రెస్ట్ తీసుకున్నాక తగ్గడం అది ఉంది. అలాగే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా షీ టుక్ ఇంజెక్షన్ ఫర్ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అండ్ ఫర్ టీబీ. షీ డెవలప్ అండ్ యాబ్సెస్ ఆన్ ద హ్యాండ్. అవన్నీ ఇంజెక్షన్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఆవిడకి ఒక యాబ్సెస్ వచ్చింది హ్యాండ్ మీద. దాన్ని వాళ్ళు డ్రైన్ చేసేసి సప్రెస్ చేసేసారు మెడిసిన్స్ తోటి. తర్వాత ఆమెకి ఆ యాబ్సెస్ ఎప్పుడైతే సప్రెస్ అయిందో తర్వాత చాలా సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ హెడేక్స్ రావటము సిన్స్ లాంగ్ టైమ్. అది హెడేక్ అనేది కొన్నిసార్లు ఎడం వైపున, కొన్నిసార్లు కుడి వైపున ఇలా ఉంది. తర్వాత డ్యూరింగ్ ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ఆమెకి గిడీనెస్, వామిటింగ్ సెన్సేషను, ఒక్కొక్కసారి మాట కూడా నెత్తిగా రావటము, ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వీక్నెస్, హెవీనెస్ ఆఫ్ హెడ్, పెయిన్ ఇన్ లెగ్స్ అండ్ నాసియా ఇన్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా అమిలరేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ ఉంది. తర్వాత సిన్స్ 1 month షీ వాజ్ గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ స్టమక్ పెయిన్ అట్ నావెల్. తర్వాత దానివల్ల ఆవిడ కొంచెం మోషన్ కి అది వెళ్ళాల్సి రావటం ఉంది. ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ స్టూల్. అవి స్టూల్ పాస్ చేసే ఆమెకి ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ వస్తుంది. అలాగే సిన్స్ 8 years ఆమె ఫేస్ మీద వైట్ స్పాట్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, త్రూ అవుట్ ద బాడీ కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి. అదంతా ఆమెకి న్యూట్రిషన్ డిఫిషియన్సీ ఉందని తెలియజేస్తుంది. అలాగే పెయిన్ ఇన్ ద ఆల్ జాయింట్స్ సిన్స్ 4 days అని చెప్పారు. తర్వాత సిన్స్ మెనార్కే మెన్సెస్ వర్ డిలేడ్ ఫర్ 10 days. బట్ ఆవిడకి ప్రతి మెన్సెస్ ఫస్ట్ టైం మెనార్కే అటాక్ అయినప్పటి నుంచి ప్రతిసారి 10 days డిలే మెన్సెస్ వస్తుంది. ఆ మెన్సెస్ టైంలో ఆవిడకి పెయిన్ ఇన్ ద పెల్విస్ అండ్ వేస్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ బిఫోర్ మెన్సెస్ అండ్ అగ్రవేషన్ విత్ ద డిశ్చార్జ్. ఎప్పుడైతే అండ్ ఎమిలరేట్ 3 days మెన్సెస్ అయ్యాక ఆమెకు ఆ పెయిన్ అది తగ్గడం అది ఉంది. ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అయ్యాక ఆవిడకి ఇంకొక మెయిన్
ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ వర్ అమలరేటెడ్ బై ఈటింగ్ అండ్ అగ్రవేటెడ్ అండ్ ఎంటీ స్టమక్. తిన్నాక తగ్గుతున్నాయని చెప్పారు. ఆమె మెయిన్ గా షీ లైక్ హాట్ వెదర్, అంటే చల్లని వాతావరణం పడట్లేదు, చిల్లీ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది. ఆమెకి క్రౌడింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ వెన్ షీ వాజ్ ఎలోన్ అని చెప్పారు. మెలాంకలీ అండ్ డిప్రెషన్, ఇదంతా కూడా బికాస్ ఆఫ్ ఆమెకి పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది, అలాగే హస్బెండ్ కూడా ఆమెని సపోర్ట్ చెయ్యట్లేదు. ఆ రీజన్ తోటి ఆమెకి ఈ బాగా డిప్రెషన్, ఇరిటబిలిటీ, యాంగ్రీ అవన్నీ డెవలప్ అయ్యాయి. ఆమె మన డిస్పెన్సరీలో జాయిన్ అవ్వడానికి ముందు వేరే డాక్టర్ ఆమెకి ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ట్రీట్మెంట్ చేసి ఈ ఈ మెంటల్ థాట్స్, ఆమెకి ఇంట్లో అంత వీక్ గా ఉన్నా కూడా ఆమెకి ఎక్కువ పని చేయాల్సి రావటము, హస్బెండ్ అత్తగారి నుంచి ఈ ఇబ్బంది అది ఉండటం వల్ల ఆవిడ ఇంకా ఫిజికల్లీ అండ్ మెంటల్లీ కూడా బాగా వీక్ అయిపోయారు. అవన్నీ కూడా ఇన్ని డిస్ట్రెస్ అయిపోయి ఆవిడని బ్రోకెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కి వచ్చేసింది ఆవిడ ఇంత సఫరింగ్ తోటి. ఆ హోమియోపతి డాక్టర్ ఆమెకి ఫస్ట్ ఎపిస్ 30, తర్వాత ఆర్ఎంఎట్, తర్వాత బాసిల్నము అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. ఆమెకి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోతే మన డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళి అడ్మిట్ అవ్వమని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఇక్కడ అవన్నీ పైన పాయింట్ మెయిన్ గా మెంటల్ గా, ఫిజికల్ గా వీక్ ఉండడము, ఆలోచనలు ఏదన్నా అన్నా కూడా పదే పదే అది గుర్తుపెట్టుకొని ఫీల్ అవ్వటము, ఆ వీక్నెస్ బేస్ చేసుకుని ఆమె డ్రగ్ యాసిడ్ ఫాస్ అని చెప్పి అనుకున్నారు. బట్ ఆమె మెయిన్ గా ఆ డెలివరీ టైంలో ఎక్కువ బ్లడ్ పోవటము, దాని రిలేటెడ్ హిస్టరీ బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఆమెకి ఈ చైనా 30తో అక్యూట్ కండిషన్ ని ట్రీట్ చేశారండి. తర్వాత అది చైనా 30 14 జనవరి ఇచ్చారు. తర్వాత 15 జనవరి వెంటనే ఆమెకి ఆ పెయిన్ ఎక్కువ ఉండటం తోటి కాస్టికమ్ వేస్ట్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ రైట్ లెగ్ లోకి ఆమెకి పెయిన్ బాగా రైట్ హిప్ లోకి వస్తుంటే కాస్టికమ్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత అది కూడా కొంచెం ఇట్ వాజ్ బెటర్ అని చెప్పారు. తర్వాత బట్ డైలీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ షీ వాజ్ గెటింగ్ టెంపరేచర్ విత్ మోర్ కాఫ్ అండ్ హెడేక్ అండ్ చిల్లీ ఫీలింగ్. ప్రతి రోజు ఈవినింగ్ ఆవిడకి ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చేస్తున్నాయి. పల్స్టిల్లా 6 డోసెస్ వర్ గివెన్ ఆన్ 17/1/83. ఆవిడకి అప్పుడు పల్స్టిల్లా 6 ఇచ్చారు. ఆ పల్స్టిల్లా అది ఏం చేస్తుందంటే ఆమెకి ఆ ఏదైతే సప్రెషన్ అది ఉంది, ముందు ఆమె అలోపతి మెడిసిన్ యూస్ అయింది కూడా న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆవిడకి ఆ ట్యూబర్క్యులం కండిషన్ రిలాప్స్ అయింది. అది బికాజ్ ఇంత ముందు సప్రెస్ చేయడం వల్ల ఫీవర్ అండ్ కాఫ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. వామిటింగ్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి. వామిటింగ్స్ కి ఇప్కాక్ 6 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆమెకి ఫస్ట్ 19 జనవరిని ఆ కోల్డ్, కాఫ్, వాటర్ రిలేటెడ్ గా బాసిల్నం 30 ఇచ్చారు. ఆ బాసిల్నం 30 అనేది 19th, 20, 22nd అండ్ 23rd 4 డోసెస్ కింద రిపీట్ చేశారు. ఐ థింక్ బెటర్మెంట్ రాలేదనుకుంటా. అండ్ 24th బాసిల్నం 10 ఈకే మాస్టర్ గారు ఇచ్చారండి. తర్వాత బాసిల్నం 10 ఇచ్చాక ఆవిడకి దేర్ వాజ్ జనరల్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది అండ్ కాఫ్ ఆల్సో బెటర్ అయింది. బట్ ఫీవర్ అన్నది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. ఇంకా మచ్ వీక్ విత్ కాన్స్టిపేషన్, ఇంకా వీక్నెస్ అన్నది పెరిగింది. పెయిన్ ఇన్ ద స్టమక్, ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫ్టైట్, స్లీప్లెస్నెస్ డ్యూరింగ్ ద ఫీవర్, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉండడంతో మళ్ళీ ఆమెకి బ్యాప్టీసియా 201 డోస్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 1 డోస్ అండ్ 28 జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరి 2 కూడా, అంటే ఇంచుమించు 5 days గ్యాప్ లో ఆమెకి 2 డోసెస్ ఇచ్చాక ఫీవర్ కూడా బెటర్ అయింది. కాన్స్టిపేషన్ రిలీవ్డ్, అది కూడా తగ్గింది. గిడినెస్ కూడా బెటర్ అయింది. స్లైట్ బెటర్మెంట్ ఇన్ అప్డేట్. తర్వాత బట్ కాఫ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ విత్ మచ్ ఫ్లమ్, కానీ దగ్గు మాత్రం బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది. అప్పుడు బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆవిడకి 6th ఫిబ్రవరిన ట్యూబర్కల్లం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆ ట్యూబర్కల్లం 200 ఎప్పుడైతే పడ్డదో ఆవిడ స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవడం స్టార్ట్ చేసింది. కానీ వీక్నెస్ అలానే ఉంది. బట్ ఆవిడకి ఏదైతే ఫీవర్ అది ఉంది, అది నో ఫీవర్ తగ్గిపోయింది. తర్వాత అప్టైట్ అన్నది బాగా పెరిగింది. అప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ ఆమెకి 10th ఫిబ్రవరి 83న 6 పొటెన్సీలో స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకు ఆమెకి అంటే ఇంత మెంటల్ సఫరింగ్ ఉంది అయినా కూడా 6th నార్మల్ గా A1 ఇచ్చేయచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. అంటే ఆమె అత్తగారితో కానీ హస్బెండ్ తో కానీ బాగా మెంటల్ గా స్ట్రెయిన్ అయి ఉంది కాబట్టి ఆమె ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ కూడా బాగా వీక్ ఉందని నాకు అర్థమైంది. ఏమంటే ఆమె ట్యూబర్క్యులోసిస్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యి బాగా వీక్నెస్, ఫిజికల్ బాడీ బాగా ఆమె వీక్ గా ఉండడం తోటి ఇక్కడ 6th పొటెన్సీలో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుంటున్నా అండి. ఆమెకి 11th 10th 6 పొటెన్సీలో 5 డోసెస్ ఇచ్చారు.
తర్వాత 11th 3 doses తగ్గించారు. తర్వాత మళ్ళీ 12th వచ్చేసరికి 2 doses వచ్చారు. తర్వాత అప్పుడు కొంచెం అంటే డోస్ తగ్గిస్తున్నారంటే ఆవిడకి డే బై కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని అర్థమవుతుంది. 13th అప్పుడు ఆవిడకి కొంచెం ఫిజికల్ గా బెటర్ అయ్యాక దెన్ 30 పొటెన్సీ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఆవిడ కొంచెం 30 పొటెన్సివ్ గానే కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరిగారు, అప్టేట్ కూడా బాగా పెరిగింది. షీ గ్రూ యాక్టివ్ బోత్ ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ కూడా ఆవిడ యాక్టివ్ అయింది. ఆ మెలాంకలీ కూడా బెటర్ అయింది. మళ్ళీ యాసిడ్ ఫస్ట్ 30ని ఆమె 23rd ఫిబ్రవరిన ఒక 15 days తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. సో ఆమెకి ఏదైతే స్టూప్ షోల్డర్ కండిషన్ ఉందో అది కూడా బెటర్ అయింది. అంటే యాజ్ షీ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ వాంటెడ్ టు గో హర్ అండ్ ఇంకా చాలా బెటర్ అవడంతో ఆవిడ అంటే ఆమె ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా కూడా చాలా బెటర్మెంట్ కనిపిస్తుందో. యాసిడ్ ఫస్ట్ 30 తర్వాత ఆవిడ వాళ్ళ ఓన్ ప్లేస్ ఒంగోలుకి వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు. అప్పుడు 1 month కి ఆవిడకి మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. ఇంకో యాసిడ్ ఫస్ట్ 30 కూడా ఇచ్చి లెస్ దెన్ 6 వీక్నెస్ కి డైలీ నైట్ అండ్ ఆల్ఫా మార్నింగ్ ఇచ్చి ఆమెకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. 3-4 months తర్వాత ఏదైతే యాప్సెస్ ఉందో అది మళ్ళీ రీఅపేర్ అవుతుంది, దానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దని చెప్పి. ఆమె వాళ్ళ అత్తగారు వెళ్ళాక ఆవిడకి మళ్ళీ అత్తగారితో మళ్ళీ గొడవ స్టార్ట్ అయింది. హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడొద్దు అని చెప్పారు, బట్ ఆవిడ 1 month మనం ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత ఆవిడకి అన్నట్టుగానే తర్వాత యాప్సెస్ అన్నది వచ్చింది. అది ఆవిడ ఎలాంటి మెడిసిన్ తీసుకున్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది. వాళ్ళ అత్తగారు ఫోర్స్ చేసి అలోపతి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆవిడ క్లియర్ గా ఆ డాక్టర్ కూడా చెప్పి, బుజ్జి మాస్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పిన ఇది కూడా నాకు ఈ యాప్సెస్ వస్తేనే హెల్త్ అది బెటర్ అవుతుంది అని చెప్పారు అన్న డాక్టర్ కి అర్థం చెప్పడంతో ఆ డాక్టర్ కూడా అది అర్థం చేసుకుని ఆ పాయింట్ ని ఇంకెలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దు అని చెప్పేసి అలాగే వదిలేయమన్నారు. తర్వాత కొన్ని రోజులు కదా ఆటోమేటిక్ గా పసు బ్లడ్ వచ్చేసి యాప్సెస్ అన్నది ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అయిపోయింది. కేసులు అంటే తర్వాత ఒక్క యాసిడ్ ఫస్ట్ 3 doses తోనే ఆవిడకి అంత వీక్నెస్ నుంచి మెంటల్ కండిషన్ నుంచి ఆమెను పూర్తిగా బయట పడేసి ఇది ఒక మిరాకిల్ లాగా చెప్పుకోవచ్చండి వాస్తవ. విజయ్ కుమార్ గారు, వాసుదేవ పూర్ణానంద గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవ మేడం, ఈ కేసులో అన్ని డీటెయిల్స్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, కృష్ణవేణి గారు కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, ఈ అమ్మాయి చాలా సెన్సిటివ్ పర్సన్, ఇంటాలరెన్స్ టు అథారిటీ, తర్వాత గ్రాడ్యువల్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ. ఒక కుటుంబం యొక్క వాతావరణము ఒక మనిషిని ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందనే దానికి ఇది బాగా ఎగ్జాంపుల్ గా నేను తీసుకున్నాను మేడం. అంటే కుటుంబంలో హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ లేనప్పుడు ఈ అమ్మాయికి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా వచ్చాయి. ఇల్ ట్రీట్మెంట్ బై ది మదర్ ఇన్ లా అండ్ ప్రాపర్ సపోర్ట్ హస్బెండ్ నుంచి లేకపోవడము, తర్వాత ఫిజికల్ గా బాగలేకపోయినా కూడా వర్క్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావడము, ఇవన్నీ కూడా బాగా మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా కూడా అమ్మాయి మీద ప్రభావం చూపించాయి. తర్వాత దానివల్ల ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు డెలివరీ అప్పుడు మచ్ లాస్ ఆఫ్ బ్లడ్ జరగడము, తర్వాత ఇదంతా కూడా ఒక బ్రోకన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి దారితీశాయి. తర్వాత దీనికి ఇటువంటి బ్రోకన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఈ అమ్మాయికి డెలివరీ తర్వాతనే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఆ అమ్మాయి కాన్స్టిట్యూషన్ కి యాసిడ్ ఫాస్ట్ సరిపోతుందనని మాస్టర్ గారు డిసైడ్ చేశారు. అయినా కూడా క్రానిక్ గా ఈ అమ్మాయికి సఫర్ అవుతున్నది కనుక ముందు అక్యూట్ సిమ్టమ్స్ అన్నిటికీ కూడా చైనా కాస్టికము, తర్వాత పల్సిటిల్లా, బేసిల్లము, తర్వాత ఈ అమ్మాయికి టీబీ కూడా ఉండింది, సప్రెస్ చేయబడింది. తర్వాత హ్యాండ్ మీద ఒక యాప్సెస్ ఫామ్ అయింది, అది కూడా సప్రెస్ అయింది. కాబట్టి సప్రెషన్ తర్వాత కూడా వచ్చేటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా మాస్టర్ గారు బాగా ఎప్పటికప్పుడు ఆ అక్యూట్ డ్రగ్స్ అన్ని వాడేసేసి చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు. తర్వాతనే
ఈ అమ్మాయికి క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టారు. క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టడానికి ముందు ఈ ట్యూబర్కులర్ మియాసం ఉన్నది కనుక దాన్ని ముందు కట్ చేయడానికి ట్యూబర్కులినం 200 ఇచ్చారు. దాని తర్వాతనే యాసిడ్ ఫాస్ట్ తో ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయి బోత్ మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ వీక్ కాబట్టి వీక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ ఫాస్ 6 లోయర్ పొటెన్సీస్ తోనే వైద్యం చేయాలా అనేటువంటిది దీన్ని ఇక్కడ బాగా సూచించారు. అందువల్ల 6th పొటెన్సీతో స్టార్ట్ చేసి 10th 5 డోసెస్ ఇచ్చారు, 11th 3 డోసెస్, 12th 2 డోసెస్ ఇచ్చి యాసిడ్ ఫాస్ 30 ఇచ్చారు. ఆ 30 ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి ఈ అమ్మాయికి అపెటైట్ అవన్నీ కూడా బెటర్ అవడం, మెంటల్ గా ఫిజికల్ గా కూడా చాలా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. ఆ మెలంకలీ అనేది కూడా డిసప్పియర్ అయింది చాలా వరకు. తర్వాత యాసిడ్ ఫాస్ మళ్ళీ ఇంకొక డోస్ రిపీట్ చేశారు. బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత షీ వాంటెడ్ టు గో టు హర్ నేటివ్ ప్లేస్ ఒంగోలు. వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఒక డోసు యాసిడ్ ఫాస్ 30 ఇచ్చారు. మార్నింగ్ వచ్చి లెసిథిన్, తర్వాత ఈవినింగ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఇచ్చారు. తర్వాత షీ వాస్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్. తర్వాత ఆవిడకి 4 months తర్వాత ఈ యాప్సెస్ మళ్ళీ డెవలప్ అయింది బటక్స్ మీద. అప్పుడు వాళ్ళ అత్తగారు మళ్ళీ ఫోర్స్ చేశారు, అలోపతి ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తాము, వద్దు అసలు హోమియోపతి అని. అప్పుడు ఫస్ట్ అసలు వాళ్ళని అపోజ్ చేయడానికే ఈ అమ్మాయి భయపడేటువంటి అమ్మాయి ఇప్పుడు బాగా స్ట్రాంగ్ గా విత్ విల్ పవర్ నిలబడగలిగింది. అపోజ్ చేసి నేను ఇంకా ఈ అలోపతి తీసుకోను, హోమియోపతికే స్టిక్ ఆన్ అవుతానని ఆవిడ విల్ పవర్ ని బాగా ఇక్కడ ప్రదర్శించారనమాట. సో అది ఆ డాక్టర్ కూడా ఒప్పుకోవడము, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడము. తర్వాత యాసిడ్ 30 తోనే ఈ అమ్మాయికి 3 డోసెస్ తో షీ బికేమ్ నార్మల్. కానీ ఇది ఒక అద్భుతంగా జరిగింది. ఇక్కడ నేను అర్థం చేసుకుంది ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటిది ఒక జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది చాలా బాగా నిరూపించబడింది మేడం. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. శ్రీధర్ రెడ్డి గారు. వాస్తవం అండి. చెప్పండి. ఈ కేసులో ఫస్ట్ అమ్మాయి లీన్ థీన్ పర్సనాలిటీ, ఇమాసియేటెడ్, దాని తర్వాత ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఉందండి. ఇంకా డెలివరీ తర్వాత బ్లడ్ లాస్ కూడా ఎక్కువ అయింది. ఈ బేస్ మీద మళ్ళీ గిడ్డినెస్ ఇంకా నమ్నెస్ కూడా ఉందండి. ఈ బేస్ మీద ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు చైనా 30 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. దాని తర్వాత కాస్టికమ్ 200 ఇచ్చారు. అంటే ఇది పెయిన్ ఇన్ రైట్ హిప్, అది ఎక్స్టెండింగ్ ఇన్ టు రైట్ లెగ్. ఈ బేస్ మీద కాస్టికమ్ 200 ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అక్యూట్ గా పల్సిటిలా 6, ఇపికాక్ 6 ఇచ్చారండి. అంటే ఈవినింగ్ రైజ్ టెంపరేచర్, చిల్లీ ఫీలింగ్. ఈ బేస్ మీద పల్సిటిలా 6, ఇంకా వొమిటింగ్ కి మాత్రమే ఇది ఇపికాక్ 6 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అటాక్స్ ఆఫ్ కోల్డ్, కఫ్, బ్రీత్లెస్నెస్, ఇంకా హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్క్యులోసిస్. ఈ బేస్ మీద బెసిలినం 30 తో స్టార్ట్ చేశారండి. 4 డోసెస్ ఇచ్చారు, కానీ పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. దాని తర్వాత బెసిలినం 10 ఇచ్చారండి. బెసిలినం 10 ఇచ్చిన తర్వాత జనరల్ బెటర్మెంట్ వచ్చింది, కఫ్ కూడా బెటర్ ఉంది, కానీ ఫీవర్ కంటిన్యూ ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇంకా ఆమె షీ గ్రీవ్ వీక్, కాన్స్టిపేషన్, ఇంకా స్లీపీనెస్ డ్యూరింగ్ ఫీవర్, ల్యాక్ ఆఫ్ అపెటైట్. ఈ బేస్ మీద బెప్టిషియా 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత కొంచెం ఫీవర్ బెటర్ అయింది, కాన్స్టిపేషన్ రిలీఫ్ అయింది, గిడ్డినెస్ కూడా బెటర్ ఉందండి. దాని తర్వాత ఇది ట్యూబర్క్యులర్ మియాజం కట్ చేయడానికి ట్యూబర్క్యులినం 200 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత అపెటైట్ కూడా బెటర్ అయింది, ఫీవర్ కూడా మొత్తానికి తగ్గిపోయింది. ఇంకా ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ గా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తప్పుడు ఇది అమ్మాయి క్రౌడింగ్ ఆఫ్ థాట్స్, ఇరిటేషన్, డిప్రెషన్, మెలాన్కోలీ, ఇంకా వీపింగ్ డిస్పోజిషన్, ఇంకా ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి కూడా, హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి కూడా సపోర్ట్ లేదు, ఇంకా ఇన్లాస్ నుంచి కూడా పెద్ద సపోర్ట్ ఏం లేదు. ఇది బేస్ మీద ఇంకా అమ్మాయి వీక్ మైండెడ్, కుడ్ నాట్ అపోజ్ హస్బెండ్ అండ్ ఇన్లాస్.
ఈ బేస్ మీద మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ వీక్ కూడా ఉంది. ఈ బేస్ మీద యాసిడ్ ఫాస్ ఇచ్చారండి. ఫస్ట్ 6 నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత 30 యాసిడ్ ఫాస్ 33 డోసెస్ ఇచ్చారండి. రిపీట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ రీఅపియర్ అయిందండి. అంటే అది అబ్సెస్ సప్రెస్ అయింది కదా, అది మళ్ళీ రీఅపియర్ అయింది. ఇంకా హెల్త్ కొంచెం మంచిగా అయిందండి. మొత్తానికి అన్ని జనరల్ హెల్త్ కానీ వీక్నెస్ అన్ని సెట్ అయిందండి దీని తర్వాత. దాంతో పాటు యాసిడ్ ఫాస్ తో పాటు మాస్టర్ గారు లిసిత్రిన్ 3x ఇంకా ఆల్ఫా ఆల్ఫా కూడా ఇచ్చారండి. దాంతో సెట్ అయిందండి వాస్తవ. నా వ్యూ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను నా వ్యూ చెప్పలేదు, ఇప్పుడు చెప్తానన్నాను కదా. అంటే మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్సే, కానీ మనం అవగాహన చేసుకోవలసిన విధానం డిఫరెంట్. అది నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. అంటే నేను కూడా ఈ ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ వీటిల్లో నుంచే చెప్తున్నాను. కాకపోతే నేను నోట్ చేసుకున్నది ఎలాగా అంటే అసలు వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఎలాగా ఉంది అంటే, ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఇది కేస్ షీట్ ఉంది, కొన్ని ముందు కొన్ని వెనకాల ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒక ఆర్డర్లో ఆదేశం ఇవన్నీ అవగాహన చేసుకుని దాన్ని అలా రాస్తున్నాను కదా, అలా రాసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ మన దగ్గరికి దేంతో వచ్చింది? కాఫ్, కోల్డ్, డిస్నియాతో వచ్చింది. ఆవిడ ఎలా ఉంది అనేది చెప్పారు. సో ఈ లీన్, వీక్, ఇమాషియేటెడ్ అండ్ స్టూప్ షోల్డర్డ్, దీనివల్ల తన సఫరింగ్ లాంగ్ టైం నుంచి ఉంది అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. హిస్టరీలో లాస్ట్ మచ్ బ్లడ్ ఇన్ డెలివరీ అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ మనకి హెమరేజిక్ టెండెన్సీ ఉందని తెలుస్తుంది. 20 సంవత్సరాలకే ఆవిడ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే చిన్నతనంలోనే మ్యారేజ్ అయ్యి ఉంటుందని అర్థమవుతుంది. ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో మదర్ కి కూడా గైనిక్ ప్రాబ్లం ఉంది అని తెలుస్తున్నది, అంటే ఫైబ్రాయిడ్ యుటరస్. సో ఇది ఒకటి. ఈ చుబక్లార్ మయాజం కి తాలూకు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయారు. సో ఇలా అయితే ప్రజెంట్ కంప్లైంట్స్ లోకి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఏ కంప్లైంట్ అయినా అంటే అమ్మాయికి 10 సంవత్సరాల వయసులో టైఫాయిడ్ వచ్చింది, అది ఓకే, చికెన్ పాక్స్ ఓకే. అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆ అమ్మాయికి పెద్దగా సిమ్టమ్స్ ఏమి లేవు, డిసీజెస్ ఏమి లేవు. అఫ్ కోర్స్ తను బోర్న్ విత్ ట్యూబర్కులర్ మయాజం, కానీ కంజెంటల్ గా వచ్చింది. కానీ ట్యూబర్కులర్ కూడా ఏంటి? సోరా సిఫిలిస్ మయాజం. అయితే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నుంచి అన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. దానికి కారణం కూడా వాళ్ళు చెప్పారు, ఇన్లాస్ తో ఇదే ఇల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్లాస్, హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేయకపోవడం. అది ఎలా మొదలైంది అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయికి చిన్నతనంలోనే మ్యారేజ్ అవటం, సిచ్యువేషన్స్ వాటికి పెద్దగా అవగాహన ఉండదు. ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి దానికి ఇలా ఉండాలి, మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ తక్కువ ఉంటుంది. హెడేక్ తో మొదలైంది, తర్వాత అది ప్రెగ్నెన్సీలో ట్యూబర్క్లోసిస్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత యాప్సిస్ వచ్చింది. అది సప్రెస్ చేయడం తర్వాత 1 year క్రితమే డెలివరీ అయింది, సప్రెస్ చేయబడింది. డెలివరీ అప్పుడు ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయింది. దాని వలన ఇంక అక్కడి నుంచి ఆడు ఫుల్లీ బ్రేక్ డౌన్ అనమాట. అంటే వీక్నెస్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. ఎనిమిక్ కండిషన్, వీక్నెస్, టైర్డ్నెస్, అంటే ఫిజికల్ గా వీక్ అయింది. అప్పటిదాకా ఏంటి, వాళ్ళ ఇన్లాస్ వాళ్ళ ఎఫెక్ట్ వల్ల మానసికంగా కొంత వీక్ గా ఉంది, ఎందుకంటే బేసిక్ గా తను కొంచెం సెన్సిటివ్ నేచర్ కాబట్టి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏమైంది, కాఫ్, కోల్డ్, డిస్నియా, పెయిన్ ఇన్ ద లంగ్స్. అంటే ఫస్ట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ లంగ్స్ లో పెయిన్ వీటితో సఫర్ అయి అది నెమ్మదిగా కాఫ్, కోల్డ్, డిస్నియాలోకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఇప్పటికి వచ్చేటప్పుడు సిచ్యువేషన్ జనరల్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది. లాస్ ఆఫ్ ఎబిలిటీ, వీక్నెస్, నాసియా, స్టామరింగ్ స్పీచ్. ఇదే ఎటు నుంచి ఎటు ప్రయాణం చేసింది అనే దానికి మనకి ఇక్కడ. సో ఇంకా జనరల్స్ ఇంకా ఏమి ఇదైపోయింది అంటే, మాస్టర్ 30 అవే వేయడానికి రీజన్ చెప్తున్నాను అనమాట. జనరల్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, టీబీ వచ్చి తగ్గి మళ్ళీ ఈ కాఫ్, డిస్నియా, కోల్డ్ మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది టీబీలోకే కేసు. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు వైటల్ ఫోర్స్ ప్రయత్నం చేసింది బయటికి, కానీ మనం మళ్ళీ లోపల కొట్టడం వల్ల మళ్ళీ అది ఇలా వెళ్ళిపోయింది.
అప్పుడు ఏమైంది, ఆకలి లేదని చెప్పానా, వీక్నెస్ అని చెప్పాం కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డైజెషన్ కూడా 1 month నుంచి లేదు. మోషన్ కూడా లూజ్ మోషన్స్ అయిపోవడం, లూజ్ మోషన్స్ తో పాటు ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్. అంటే నెమ్మదిగా కేసు ఎట్టిపోతుంది, ప్రీ ట్యూబర్కులర్ కండిషన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ట్యూబర్కులోసిస్ అనేది డయాగ్నోస్ అవ్వలేదు, డయాగ్నోసిస్ కి రాకపోతుంది. ఎలా, ఇంటెస్టైనల్ టీబీలోకి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ వచ్చింది పల్మనరీ టీబీ కదా, ఇప్పుడు ఇంటెస్టైనల్ టీబీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక 4 days నుంచి జాయింట్ పెయిన్స్, చిల్లీ పేషెంట్, ఎమిలేషన్ ఈటింగ్, ఎంటీ స్టమక్. ఓకే, ఈ 13th point లో ఫుల్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఇచ్చారు. అంటే ఒక్కతే ఉంటే ఎక్కువ ఆలోచించడం, ఆ వీపింగ్, మూడ్స్ డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉండడం, ఇవన్నీ. అంటే ఆల్రెడీ ఏదైనా ఇష్యూ అయితే మర్చిపోలేకపోవడం, దాని గురించి ఎక్కువ. దీంట్లో ఏం చేస్తుంది ఆవిడ, ఆలోచన ఎక్కువ చేసింది, ఎక్కువ ఆలోచన. సో అది ఇవన్నీ కాజేషన్, వాళ్ళ అత్తగారు, వాళ్ళ హస్బెండ్, వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఆల్రెడీ అదనమాట. ఇది ఇక్కడ దాకా చూస్తే మనం కేసు మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఏం చేశారు, చైనా 30 వేశారు. ఆ వీక్నెస్ ప్లస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ మెనరేజ్, బ్లీడింగ్, ఓవర్ బ్లీడింగ్, గ్యాస్ ట్రబుల్, మెయిన్ బ్రోకెన్ డౌన్ కాన్స్టిట్యూషన్. చైనా 30 వేశారు అక్కడ, మళ్ళీ 200 వేయాలి. ఎందుకంటే ఫిజికల్ లెవెల్లో ఎక్కువ పని చేయాలి కాబట్టి 30 వేస్తే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఈవిడ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంది, జాయిన్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్కి ఫీవర్ తో జాయిన్ అయింది. ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ సంథింగ్ ఉన్నాయి కదా, 20 days నుంచి రన్నింగ్ టెంపరేచర్ ఉంది, ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉంది. ఈ పైన చెప్పిన కాఫ్, కోల్డ్, డిస్నియా, ఇవన్నీ మోషన్స్ అవ్వడం. అలా అంటే ఇంకా ట్యూబర్క్లోసిస్ అబౌట్ ఇదనమాట, ఎస్టాబ్లిష్ అనమాట. ఆ కండిషన్ లో మన దగ్గరికి వచ్చింది. సో చైనా 30 వేశారు అక్కడ. ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఈ హిప్ జాయింట్ పెయిన్స్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ అయినాయి కదా, అందుకని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు వాళ్ళు ఏం చేశారు, పైన బ్యాసిల్లం వేసిన పని చేయలేదు, చెప్తాను నెమ్మదిగా. కాస్టికం వేశారు, ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ అది తగ్గడం కోసమని అది వేసి, వైల్ కాఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్ పెయిన్ ఉంది కదా. అయితే కానీ ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, తాప్ అవి మాత్రం ఏం తగ్గలేదు. 200 కదా వేశారు, అందుకని వెయిట్ చేశారు ఒక 2 days. ఈ మధ్యలో 6 ఇచ్చారు అనమాట. అయితే ట్యూబర్కులర్ కండిషన్ రిలాక్స్ అయ్యి దానివల్ల, బికాస్ ఇట్ వాస్ సప్రెస్డ్ ప్రీవియస్లీ. ఆ ట్యూబర్కులోసిస్ అనేది ట్యూబర్కులర్ మయాజమే కదా, అందుకని ట్యూబర్కులర్ మయాజం కి సంబంధించిన ట్యూబర్కులినం వేయాలి. ట్యూబర్కులర్ మయాజం కి సంబంధించి ఆ ఇమాసేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ దానికి సంబంధించిన అక్యూట్ కండిషన్ తో వచ్చారు కదా. సో ట్యూబర్కులినం కి అక్యూట్ డ్రగ్ ఏంటి, బ్యాసిల్లం. అంటే బ్యాసిల్లం క్రానిక్ ట్యూబర్కులినం, అందుకని బ్యాసిల్లం 30 వేశారు. అది కూడా ఎలా వేశారో చూడండి, ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో వేసుకుంటా వచ్చారు. అంటే అప్పుడు ఏమైంది, ఈ చైనా ఫస్ట్ వేయడం తో కొంత వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వేసినటువంటి కాస్టికం, సివియారిటీ ఆఫ్ పెయిన్ రైట్ హిప్ తగ్గే, మిగిలింది ఏంటి ఇప్పుడు ఆ ట్యూబర్కులోస్ కండిషన్. దానికి కాఫ్, కోల్డ్, వీటికి బ్యాసిల్లం వేసుకుంటా వచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ ట్యూబర్కులర్ కండిషన్ లో బ్యాసిల్లం తో పాటు ఇంటెస్టైనల్ టీబీలో కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ట్యూబర్కులోసిస్, లైకోపోడియం ఇలాంటివి కూడా పనిచేస్తాయి, కానీ బ్యాసిల్లం సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాసిల్లం వేశారు. అది 30 వేశారు, ఆల్టర్నేటివ్స్ వేస్తూ వచ్చారు. తర్వాత అది కొంత ఇంప్రూవ్ అయ్యేటప్పటికి 4 రోజులు 5 రోజులు కదా, 19th నుంచి 24th వచ్చేటప్పటికి కొంత లోపల నుంచి సెట్ చేసుకుంటా కొంత అయ్యి కొంత బెటర్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ 10 వేశారు. అది మాస్టర్ ఈకే గారు. దాంతో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఒక నిమిషం. అయితే ఆ తర్వాత జనరల్స్ అన్ని బెటర్ అయినాయి, కాఫ్ బెటర్ అయింది, కానీ మిగతావన్నీ అలాగే ఉండిపోయినాయి. సో బ్యాప్టిషా వేశారు, తర్వాత సిమ్టమ్స్ ని బట్టి వేశారు. అంటే అది ఇండికేటెడ్ లాగానే అనిపించింది, వేశారు, కానీ కొంత రిలీఫ్ వచ్చిందే కానీ పూర్తిగా రిలీఫ్ రాలేదు. అంటే ఇండికేటెడ్ రెమెడీసే వేస్తున్నారు. ఇక్కడ బ్యాసిల్లము 30 వేసి 10 దాకా వెళ్ళారు.
అంతదాకా వెళ్ళినా కానీ ఇంకా కొంత బెటర్మెంట్ అంటే టెంపరేచర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ ఇవన్నీ ఉండిపోయినాయి. అంటే జనరల్స్ పెద్దగా ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ అప్పుడు సిమ్టమ్స్ బ్యాడ్ పీషా అది ఇండికేటర్ లా ఉంది, కానీ ఫీవర్ బెటర్ అయింది, మిగతావన్నీ అలాగే ఉన్నాయి. అంటే అనుకున్నంత రాలేదు కాబట్టి ట్యూబర్కులినం 200 వేశారు. అక్కడి నుంచి ఇంకేంది, ఆ తర్వాత వేసిన బ్యాసిలం చాలా అద్భుతంగా పనిచేసింది ఆఫ్టర్ ట్యూబర్కులినం. ట్యూబర్కులినం వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశాడు చూడండి, యాసిడ్-ఫాస్ 6 ఇస్తా వచ్చారు. ట్యూబర్కులోసిస్ కేసు కదా, ఈ ట్యూబర్కులోసిస్ కేసెస్ ని ట్రీట్ చేయడం అనేది బుజ్జిగా 2003 క్లాసెస్ లో బాగా చెప్పారు. అది అఫ్ కోర్స్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి తనకి మానసికంగా పరిస్థితుల్లో అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ అని నేను అనుకోను, కానీ యాసిడ్-ఫాస్ అనేది ఆ అమ్మాయికి ప్రస్తుతం ఇండికేట్ అవుతున్న డ్రగ్. అందుకని తర్వాత అప్పుడు యాసిడ్-ఫాస్ బ్యాసిలం వేసుకుంటా వచ్చేటప్పటికి చాలా నీట్ గా తగ్గిపోయింది. అంటే ఆయన ఎక్కువ డ్రగ్స్ వాడలేదు ఎంత కాంప్లికేటెడ్ కేసెస్ లో కూడా. మనకి డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే 30 వేస్తేనే మానసిక లక్షణాలు అంత బెటర్ అయినాయా? నాకేమనిపించిందంటే ఆ ట్యూబర్కులినం 200 బేసిక్ గా అమ్మాయి ట్యూబర్కులర్ మాయజం ఏదో తాత్కాలికంగా కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ఆ అమ్మాయి యాసిడ్-ఫాస్ లోకి ఉంది. అఫ్ కోర్స్ తను యాక్చువల్ గా తను ఓవర్కమ్ అవ్వగలిగేదేనేమో ఈ ఫిజికల్ గా వీక్ అయిపోవడం, అంటే ఓవర్ గా వర్క్ చేసి రావడం, వరుసగా ఎక్యూట్స్ రావడం, దీనికి తోటి మానసికం ఏడవడంతో తను ఇంకా వీక్ అయిపోయింది. దానివల్ల తన ట్యూబర్కులర్ నేచర్ ఉన్నా కానీ తట్టుకోలేకపోయింది, అందుకని యాసిడ్-ఫాస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. చెప్తూ ఉంటాను చూడండి, వెనకాడియం వాడికి కూడా ఒకసారి సిచ్యువేషన్స్ బాగోపోతే ఆరం పెట్టు 50 లెవెల్లో పడుతుందని 1-2 కేసులు మీకు చెప్పాను. అదే సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిది కూడా. అందుకని చెప్పేసి అప్పటిదాకా డోర్మెంట్ గా లేటెంట్ గా ఉంది ఏది ట్యూబర్కులర్ మయాజం. బిఫోర్ మ్యారేజ్ అసలు ఏమీ అమ్మాయికి ఇష్యూసే లేవు. ఎందుకు? ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, తనకి బయట పడాల్సిన అవసరం, మయాజం బయటకి పడాల్సిన అవసరం లేకపోయింది. మ్యారేజ్ అయిన దగ్గర నుంచి ఆ ట్యూబర్కులర్ మయాజం అనేది బయటకి ఫ్లేర్ అప్ అయింది. రకరకాల ఒకదాంటోకి వెళ్ళిపోతా వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా చూడండి, మాస్టర్ గారు ఒకదానికి మందేస్తుంటే ఇంకోటి వచ్చేస్తూ ఉంది. అప్పుడు ట్యూబర్కులినం వేశారు. వేసిన తర్వాత యాసిడ్-ఫాస్ 30, అంటే మయాజం చాలా వరకు కట్ అయ్యేటప్పటికి యాసిడ్-ఫాస్ 30 ఆ లెవెల్లో పనిచేసింది అనమాట, స్ట్రాంగ్ చేసేసింది అమ్మాయిని. నాకు అర్థమైంది అయితే ఇది. అంటే ఇక్కడ వీటిని ట్యూబర్కులినం ని ఎలా వేశారు? క్రానిక్ డ్రగ్ గా వేశారు, యాంటీ మయాజ్మాటిక్ గా వేశారు, ఇంటర్కరెంట్ గా వేశారు. నెక్స్ట్ యాసిడ్-ఫాస్ 30తోనే ఆ అమ్మాయి అంత మానసికంగా బెటర్ అయింది. అసలు నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఎక్కడంటే యాసిడ్-ఫాస్ 30తో అంతలాగా మెంటల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అయినాయి? యూజువల్ గా 30 అంతలా పనిచేస్తుందా అనిపించింది. ఎన్ని డోసులు వేశారండి మొత్తం యాసిడ్-ఫాస్ 30? ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 4-5 డోసులు వేసి ఉంటారు. అంటే ఖచ్చితంగా 30 సరిపోయిందంటే నిదర్శనం సప్రెస్ అయింది, బయటకు వచ్చింది. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ 30 వేసేటప్పటికి ఏమైంది? ఫిజికల్ గా ఇంప్రూవ్ అయింది, ఆ ట్యూబర్కులినంతో మయాజం చాలా వరకు కట్ అయింది. సో తిను ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా మానసికంగా కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది. అంటే యాసిడ్-ఫాస్ వాడికి అది ఒకటి ఉంటుందండి. ఎలా అంటే అంతకుముందు వాళ్ళు ఏ నక్సమామిక ఆ రేంజ్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోయి దాని ఫిజికల్ గా రెక్ అయిపోయి మానసికంగా కూడా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అది తాత్కాలికంగా యాసిడ్-ఫాస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే దాడప్ చేయడం, ఎనిమిక్ కండిషన్స్ ఇవన్నిటి వల్ల. ఆ ఎనిమిక్ కండిషన్స్ మీద ఇంకా పాల్పిటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా భయం వచ్చేసి ఇంకా వాళ్ళు ఏమన్నా అంటుంటే ఇంకా డిప్రెస్ అయిపోతూ ఉంటారు. అది కట్ అయ్యేటప్పటికి మెయిన్ మయాజం కట్ అయ్యేటప్పటికి వేసిన మందు 30 అసలు 1 ml లెవెల్లో పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ వేశారు. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మనం 30 200 1 ml పనిచేస్తుంది మెంటల్ గా అనుకోకూడదు. అంటే ఒక ఏమంటారు దాన్ని, మహేష్ బాబు సినిమా అతడులో అనుకుంటా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, ఎంత శ్రద్ధగా కొట్టాడు వాడు అన్నట్టు. అలా ఎంత శ్రద్ధగా ఎంత చక్కగా అవసరమైన చోటే మందేసుకుంటూ ఎలా వచ్చారు అని ఇది కదా ట్రీట్మెంట్ అంటే అనిపించింది. సో ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది వాసుదేవ. సో నెక్స్ట్ కేస్ విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? ఉన్నారా? లేరనుకుంటా. సరే నేనే చదివేస్తా. వాసుదేవ్ నేను చదవాలా? చదవండి. కేస్ నంబర్ 122
On 12/9/84, a lady of 20 years come to our Kakinada dispensary for the treatment of following element history. At the 7 years age, suffer from infantile convulsions, injury on the left ankle with the spokes of bicycle at the childhood, bedridden for 3 months. Whitlaw to right thumb 2 years ago, from which she suffered from 3 months. For 3 months, she had two children. Both the deliveries were a cesarean operation. She did not get pains even in the 10th month. After second delivery, she underwent tubectomy. Chickenpox at childhood, scorpion bite at childhood. Present complaints: gland formation in the right breast. It was hard and sensitive to touch. This started after the second delivery. Since 4 years, since that time, she was getting intense pain, as if pierced with a crowbar. The pain extended from right breast to the right scapular region. She was treated as inpatient for many months in general hospital, but in vain. The diagnosis was not properly made. Intense pain in the right hypochondrium. Now and then, during the pain, she felt short breath, numbness of right hand and leg, agglutination with the redness to the right eye since long time. It was recurring. Frequent attacks of intense headache. During the pain, she felt that the nerves in the brain were shaking. Weakness and easy exhaustion since childhood. During the weakness, she felt as if the heart was pulled down. Next. Many tests were conducted for the gland in the breast. Finally, it was diagnosed as a result of general weakness, but nothing else. She could not get sleep till 1 a.m. She could not sleep in warm places. Always she preferred cool air while sleeping, and when air circulation was poor, she was feeling as if many ants were biting her. She had good appetite and always tried to eat 3 to 4 times a day. But every time the hunger was satiated after a few mouthfuls. Surface of the skin was hot, as if she was running high temperature. Sometimes she get cramps in toes. When she developed his symptoms while sleeping, she had to get up immediately and walk a few yards. Her menstrual cycle was regular. She attained puberty at 12th year after marriage. In the beginning, she was getting menses once in 15 days. Pain in the pelvis on the first 2 days of menses. Frequent bouts of dry cough. This was aggravated during the change of season. When the cough was intense, she was suffering from short breath. Bowel movements was regular, but since a long time, she was suffering from frequent bleeding with stool, with pricking pain, palpitation by hearing loud voices, and by seeing people quarreling. Since childhood, aversion to milk, even to smell, caused nausea. In the morning, she was feeling much weakness and palpitation, giddiness, and pain in the limbs in the morning. Since 1 month, she was suffering with the throat pain, which was aggravated while swallowing. Burning in the stomach with anxiety in summer, epistaxis frequently since childhood. Now and then bleeding accompanied while coughing. Memory were very poor. Decay of tooth. Frequently she was getting pain in the tooth, which was aggravated during the cold water. Drinking cold water frequently, she was prone to deep aphthous ulcer in the mouth, from which she was suffering for more than the 1 week. Most of the symptoms in the totality indicated the lycopodium. So so I started the treatment on 12/9/84 with the lycopodium 30, and repeat the same after 15 days.
with KP3X daily doses. On 16/10/84, she reported that she was better. Lycopodium 200 was given and continued KP3X. She improved nicely, but due to the cold season, her dry cough relapsed and she was suffering from it day and night. On 13/11/84, I administered Dulcamara 201 dose with NS 6x daily. Dulcamara was repeated on 24/12/84 and 8/1/85. NS 6x continued daily. She reappeared on 17/9/85 in the same dispensary. She discontinued the treatment for 7 months. I thought that she discontinued it and use some other medicine, but she said that she was better from all the troubles, and she thought that treatment was not necessary when she was better and discontinued. I thought she was bluffing, but she confirmed the same. Then I inquired about the pain and the gland in the breast. She said, ఒక్క నిమిషం అండి. She said, ముందు పేజ్ పెడతారండి. Okay. 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 She said that she was completely relieved, not only from the pain, but also gland within 3 months of our treatment. She could eat normally, and her weakness was cured. No bleeding either from nose or mouth. Numbness of limbs subsided. Sleep was good. She could exert much and attend all household duties. Her cough was also subsided, but again the cough started since 10 days. So came again. On 7/9/85, I repeated Dulcamara 201 dose and placebo daily. In this case, the patient could not indicate exactly after which she was relieved from the pain in the breast and gland also. But I thought lycopodium cure her, and it is suited to many of her complaints. But Dulcamara also is not a small remedy, and there is no surprise if it would have cured her. Anyhow, the patient was relieved from all sufferings. వాస్తవండి. చెప్పండమ్మా. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు లైకోపోడియం 30 నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1 అంటే ఆల్ కంప్లైంట్స్ రైట్ సైడెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లెఫ్ట్ సైడెడ్ కి వెళ్తున్నాయండి. ఇంకా రైట్ సైడ్ బ్రెస్ట్ గ్లాండ్ ఫార్మేషన్, మళ్ళీ నమ్నెస్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెగ్, ఇంకా రైట్ ఐ అగ్లూటినేషన్ అండ్ విత్ రెడ్నెస్, అది ఒకటి పాయింట్. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 6 లో వీక్నెస్ అండ్ ఎగ్జాషన్ since childhood. During weakness, she felt as if heart will pull down. ఇది ఒకటి పాయింట్. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 15 లో ఉంది పాల్పిటేషన్ బై హియరింగ్ లౌడ్ సౌండ్స్. మళ్ళీ పాయింట్ నెంబర్ 8 could not get sleep till with 1 a.m. frequently could not sleep in warm room. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద మాస్టర్ గారు లైకోపోడియం 30 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. దాంతోపాటు KP3X ఇచ్చారండి. KP3X స్లీప్లెస్ ఇష్యూ ఉంది, దాంతోపాటు ఇంకా నమ్నెస్ కూడా ఉంది కదా, ఈ బేస్ మీద ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత డల్కమెరా 200 ఇచ్చారండి. ఇది మాత్రం పాయింట్ నెంబర్ 13 లో చెప్పినట్టు డ్రై కఫ్ అగ్రివేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద చేంజ్ అండ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్. దీని బేస్ మీద డల్కమెరా 200 ఇచ్చారండి. అదే వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకి. అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్స్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి. నంబనెస్ ఉంది. తర్వాత కొంచెం ఆహారం తిన్నా సరే షీ ఫీల్ స్టమక్ ఫుల్. అదొకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్ సింప్టమ్ లైకోపోడియంలో. దాన్ని బేస్ చేస్తూ మాస్టారు
లేకపోవడం 30తో స్టార్ట్ చేసి 2 వరకు వెళ్ళారు. ఈ నమ్మనెస్ నిద్ర బాగానే బేస్ డైలీ బేస్ లో KP 6 ఇచ్చారు. అలాగే సీజన్ మారినప్పుడల్లా ఆవిడికి దగ్గు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల టల్కమేరతో అక్యూట్ ని క్యూర్ చేశారు. NS6X తో కూడా డైలీ ఇచ్చారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో రైట్ సైడెడ్నెస్ అనేది ప్రామినెంట్ గా మనకి కనిపిస్తున్నది. గ్లాండ్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి బ్రెస్ట్ లో, తర్వాత రైట్ హైపోకాండ్రియంలో పెయిన్ రావటం కానివ్వండి, తర్వాత రైట్ ఐలో రెడ్నెస్ రావటం కానివ్వండి, ఇవన్నీ రైట్ సైడెడ్నెస్ చాలా ప్రామినెంట్ గా కనిపిస్తున్నది. అంతేకాకుండా ఆ థర్మల్ మోడాలిటీ ఒకటి 8th పాయింట్ లో షీ కుడ్ నాట్ స్లీప్ ఇన్ వార్మ్ ప్లేసెస్, షీ ప్రిఫర్డ్ కూల్ ఎయిర్ వైల్ స్లీపింగ్, when air circulation was poor she was feeling as if many ants were biting her. ఇవన్నీ ఆవిడ యొక్క థర్మల్ మోడాలిటీని తెలియజేస్తున్నాయి. ఇంకొక ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్, ఎవ్రీ టైమ్ ది హంగర్ వాజ్ సాషియేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ మౌత్ఫుల్స్. దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడెడ్నెస్ తో పాటు టిపికల్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ లైకోపోడియం. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఈ కేసుని లైకోపోడియం 30తో స్టార్ట్ చేశారు. 15 days తర్వాత రిపీట్ చేశారు. టిష్యూ రెమెడీ KP 3X ఈ స్లీప్లెస్నెస్ జనరల్ వైటాలిటీ పికప్ చేయడం కోసం నర్వ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చారు. దీని తర్వాత బెటర్ అయిన తర్వాత లైకోపోడియం 200 ఇచ్చారు. మళ్ళీ KP కంటిన్యూ చేశారు. ఈ ఫ్రీక్వెంట్ గా డ్రై కాఫ్ ఇవి రిపీట్ అవుతున్నాయని చెప్పి డల్కమారా 200 ఇచ్చారు. నేట్రమ్ సెల్ఫ్ 6X ఇచ్చారు. సో టోటల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డ్రగ్స్ లైకోపోడియం అండ్ డల్కమారా, కాలిఫాస్ అండ్ నేట్రమ్ సెల్ఫ్. చివరిలో మాస్టర్ గారు ఒక మాట అన్నారు, డల్కమారా ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఏ స్మాల్ రెమెడీ అండ్ దేర్ ఇస్ నో సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ క్యూర్డ్ హర్ అన్నారు. అంటే మనకి ఇది లైకోపోడియం తగ్గిందా డల్కమారా తగ్గిందా అనేటువంటి ఒక డైలమా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సిమ్టమ్స్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ లో ఈ రైట్ సైడెడ్నెస్ ఇవన్నీ లైకోపోడియం ఇండికేట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఎక్యూట్ రెమెడీగా మాత్రం ఇక్కడ డల్కమారా ఇవ్వడం జరిగింది. కాన్స్టిట్యూషనల్ గా మటుకు లైకోపోడియం ఇచ్చి మాస్టర్ గారు బ్యూటిఫుల్ గా ఈ కేసుని ట్రీట్ చేసి తగ్గించారు. వాస్తవ. కామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాగరాజు గారు. నాది వాస్తేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహిమహి గో బ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.